So, according to my habit, thanks all for joining. Tonight we are going to begin a new poem that is an ode. That is an ode. The name is Intimations of Immortality. Intimations means message, news. Intimations means message, something like message for you. And the poem is Intimations of Immortality from recollections of early childhood. So this poem is based on the early childhood of the poet, you can say of the speaker. Okay, in this poem you will have autobiographical elements. That means the writer will add, or he has added, included, or distinguished about his childhood in order to present the childhood, and in order to prove it that soul is immortal. Soul is immortal. Okay, so the poem is Intimations of Immortality, and the full name is Ode. Intimations of Immortality from recollections of early childhood. That means this poem will talk or will discuss about the early childhood of a child, his lifestyle, his aesthetic power, his wisdom and knowledge, his purity of heart, and his relation with heaven and God. A child is close to the heaven, a child is close to the Almighty God. Okay, these are the key words you will have in this poem. So the poem is Intimations of Immortality, and this is the first class. Okay, so this poem has 11 sections. This poem has 11 sections or 11 parts. So every single part or all parts are not equal. Remember, all parts are not equal, because there is not the maintenance of any specific form, but it's an ode. ODE, ode. You know that ode is a lyrical poem, or ode is a lyric poem, and lyric poem is actually a small poem, not so long, not so short. This is an ode, and ode, this form, this genre was invented or emerged during the Romantic period. You will have ode on melancholy, ode to a Grecian urn, ode to Psyche, ode to France. These are odes written during the Romantic period. You can say since 1798 to, and it continued actually. Okay, so this is an ode. The name is Intimations of Immortality. That means message of immortality, amorotter barta, amorotter সংবাদ, that you have passed during your childhood. Okay, so let me share the screen. Someone, Nancy, are you free? जी भैया. Please read the screen. I hope the screen has changed. Ode, Intimations of Immortality. William Wordsworth, a great English romantic poet, wrote Ode, Intimations of Immortality from recollections of early childhood. It is an impressive narrative poem about childhood, faith, and mortality. It was first published in 1807. The speaker talks about his strong connection with the natural world and the human tendency to understand its value. Major please, themes. Nancy, again I will take your help right now. Please quiet. So this is the poem Ode, Intimations of Immortality. So it is an impressive narrative poem. This poem is like a narrative poem. That means a speaker like a narrator, he is telling you something. He is telling about his childhood, his faith and mortality.
and this poem was first published in 1807. The speaker talks about his strong connection with the natural world. Okay, so the speaker of this poem has a strong connection, a great connection with the natural world, I mean with nature, and the human tendency to understand its value. I mean the tendency of human to understand the value of nature. So this poem will teach you the connection of the speaker with the nature and the value of nature with human. Okay, and the human tendency to understand the value of nature. This poem will tell you. Okay, Nancy Angela, please go on. Major themes: man versus nature and childhood and adulthood are the major themes underlined in this poem. The poem reflects two things: the speaker's infinite love for the natural world and his worries for those who forget the purpose of their existence. On the other hand, on the one hand, he calls his life as a child Enthralled. enthralled with happiness and pure emotions. However, as an adult, he forgets the place and sources of joy. Also, the pull of the materialistic world deprives him of the bounties of the natural world, with resultant sorrow and despair. The speaker reflects his childhood memories and recalls how, as a child, the objects of nature were the source of eternal joy for him. However, as an adult with an occupied mind, he is unable to feel the mystical nature. Thank you, Nancy Angela. So, in this poem, the major themes of this poem, okay, man versus nature, and childhood and adulthood. In this poem, the speaker will discuss about his childhood and what kind of power he had during his childhood, and when by the passage of time, by the term of time, the child turned into youth and the youth turned into an aged person, then step by step the aged person will lose his childhood power. Okay, and the poem reflects two things: the speaker's infinite love for the natural world and his worries for those who forget the purpose of their existence. Existence means our existence, the human existence. So the speaker of this poem, he will tell you in this poem his worries, his tension for those persons, for those people who forget the purpose of their existence. On the one hand, he remembers his life as a child. He forgets the place and source of joy. Okay, he remembers his life as a child, enthralled with happiness and pure emotions. However, as an adult, he forgets the place and source of joy. Okay, so when a person became an adult person or an adult one, then he forgets his childhood and what he had in his childhood. Right now he has not the power of his childhood. So the poet or the speaker will remind us about the circle of human life in childhood, in youthhood, and in adulthood. Okay, also the pull of the materialistic world deprives him of the bounties of the natural world, with resultant sorrow and despair. The speaker reflects his childhood memories and recalls how, as a child, the objects of nature were the source of eternal joy for him. So the speaker will tell us that during his childhood, when the speaker was a child, how the nature was the eternal source of joy and happiness for him. Okay. However, as an adult with an occupied mind, he is unable to feel the mystical nature. Okay. So whatever we had during our childhood, being an adult person, we have not the same power. Okay, and the poet will tell us about this fact.
that what we enjoyed during our childhood, right now we are unable to enjoy the power of our childhood. Okay, in our adulthood we lost the power of our childhood, but at the same time we gained another power. We gained another power, because when you are a child, you are so close to the heaven. When you are a child, you are so close to the heaven, but by the term of time, when you will grow up, you will bear up, then there will be a long distance between you and the heaven. Okay, and in this way, in this process, you will lose the power of your childhood. That was a kind of mystic power or mystical power. Why? Because during the childhood you could enjoy, but you could not express what you enjoyed during the childhood. By your heavenly eyesight, by your mystical power that you took from the heaven when you came in this world, you can see, you can behold, you can enjoy the hidden beauty of nature, but you cannot express, because a child, an infant, cannot speak. This is not the right time for a child to speak out. Okay, but during your adulthood you can speak, but you cannot see what you had seen during your childhood. Okay, so such kind of information this poem will give you. Okay, so we should go forward step by step. So before beginning this poem, you know the themes of this poem. Okay, so Captain, you can read this screen. This screen is also very important. As a representative of nature, the poem reflects the narrator's sentiments for the natural world. It begins when the speaker declares that as a child, nature appeared mystical and spiritual to him. As he grew older, all the bounties and glories faded away. Although the lap of nature is still full of delightful objects, they have lost their real touch and soothing feel. Instead of enjoying the bliss of nature, the speaker is sad by the enchanting dew and the creatures around him. Eventually, his mind changes, and he begins to evoke the beauty around him. He realizes that it is wrong to be sad when the art itself is adoring the sense, and children are delighted. He goes back and forth in his past and present. He catches a glimpse of a tree, a field, and a pansy at his feet and feels disheartened. He says that as an infant we have a strong connection and memories of heaven. However, as soon as we grow up, we lost all our relationship with heaven. Instead, everything on the earth conspires to make us forget that place where we all belong. As the poem continues, the speaker imagines a 6-year-old child and forages the rest of his life from the lens of that innocent child, learning from his experience. He spends most of his time in the circle of endless imitations. He calls that child a philosopher and wonders how adulthood changes his perception of life. The speaker's transformation from childhood to adulthood is amazing and relatable even to this day. Okay, thank you, Captain. So actually this is a wonderful poem. The poet will be sad, and at the same time he will be happy. Okay, so in his childhood he enjoyed he saw the mystical and spiritual side of nature, but in his adulthood, when he grew up or when he grew older, he is unable to see whatever he has seen during his childhood. That's why he is sad.
And again he is thinking that I should not be sad, I should not be upset, because right now I cannot see the mystical side or spiritual side of nature, but right now I can see the beauty of nature, the beautiful side of nature. Okay, right now I am not enjoying the spiritual and mystical side of nature, but right now I am an old person, but before me there are many children, they are right now enjoying the same what I enjoyed. That's why in this case he is very happy. And he will remind us that what is the main source of human soul. What is the main source of human soul? That means we all, you all, I am the speaker, and whoever is absent right now, we all belonged in the heaven before our birth. Before our birth, our souls belonged in the heaven. So we came from the heaven, and this is the truth of our life, but we forgot it. And again, after passing a few decades or a few years, we must go to the heaven in our previous place. So our souls came from the heaven and belonging in this world, and after finishing this worldly life in different stages, for example childhood, youthhood, adulthood, then this soul again return to the heaven, or will go to the heaven. Okay, so we will learn such kind of information from this poem. So let's begin the poem. So as I told you, there are several stanzas, or you can say several sections, you can say 11 sections in this poem. Okay, and every section is not equal, there are variations. In the first and second stanza you will have 9 lines, okay, 9 lines, but in the third stanza you will have more than 15-16 lines. So there are variations, because this is the poem of romantic period. There is no restriction, there is no you can say condition to compose a poem according to William Wordsworth, as I discussed in the first class. Okay, so this is the poem you can see on your screen. So the poem is: there was a time when meadow, grove and stream, the earth and every common sight, to me did seem apparelled in celestial light, the glory and the freshness of a dream. It is not now as it had been of yore. Turn wheresoever I may, by night or day, the things which I have seen, I now can see no more. So this is the first stanza. So there was a time, the speaker is remembering, the speaker is telling us about his childhood. There was a time refers to the childhood of the speaker. Okay, so in the first section, or in the first stanza, the speaker or the poet, he is telling us that this is the regretful speech of the speaker. This is the regretful speech of the speaker. He is telling us that the first speech, he is telling us that there was a time when meadow, you know about meadow, grove, forest, and stream, you can say small river or zigzag river. A stream is created from the fountain, and this is very common natural area in the maximum European countries. Okay, but in Bangladesh such kind of stream is very rare. Okay, so there was a time when meadow, grove and stream, the earth and every common sight, to me, to the speaker, did seem paralleled in celestial light. Celestial light refers to the religious light. A religious light refers to heavenly light. Heavenly light মানে স্বর্গীয় একটা রূপ সবকিছুর মধ্যে সে দেখতো। Okay, the glory and the freshness of a dream, it was like a glory, gaurav, like a glory and freshness of a dream. But right now, the speaker said that right now it is not now. It is not now as it had been of yore, many years before or several years before. Okay, this sin was, but right now there is not such sin what I enjoyed during my childhood. Okay,
It is not now as it hath been of yore. Turn wheresoever I may, by night or day, the things which I have seen, I now can see no more. Easy language, okay? So look at the right side of your screen. The simple explanation. Once upon a time, I saw all of nature, even the most ordinary parts of it, the most ordinary and common part of nature, as if it were shining with heavenly light, as if the nature was shining, or nature would shine with heavenly light, with divine light, as luminous, beautiful, and noble as a dream. So nature looked like as beautiful as a dream, as luminous as a dream, as noble as a dream. Okay, what I saw during my childhood, the nature was ordinary. The nature was ordinary. Okay, বোঝাতে চাচ্ছে যে একদা এক সময়, অর্থাৎ আমার ছেলেবেলায় প্রকৃতিকে আমি যেভাবে দেখতাম, প্রকৃতি উজ্জ্বল ছিল কিসের মতো, একটা স্বর্গীয় আলো দ্বারা প্রকৃতি উজ্জ্বল ছিল। এটা আমি দেখতে পারতাম চাইল্ডহুডে। কারণ চাইল্ডহুডে কেন দেখতে পারতো এগুলো পরে তিনি এক এক করে এক্সপ্লেন করবেন, আপাতত এই লাইনটা বুঝতে পারলেই হবে। সো once upon a time I saw all of nature, even the most ordinary parts of nature, as if it were shining with heavenly light, as luminous, beautiful, and noble as a dream. But it's not like that for me anymore. মানে এখন আর ওইরকম মনে হচ্ছে না প্রকৃতিকে। Wherever I look now, in the night time or the daytime, I cannot see the things I used to see. রাতে হোক বা দিনে হোক বা 24 ঘন্টার মধ্যে আমার বর্তমান এই বয়সে প্রকৃতির আমি যেই দিকেই তাকাই না কেন, আমি ওই জিনিসটা দেখতে পাই না যেটা আমি আগে দেখতে পারতাম, যে প্রকৃতি স্বর্গের আলোয় সেজেছে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা। আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড। ওকে, দ্য নেক্সট স্ট্যাঞ্জা। দ্য রেইনবো কামস অ্যান্ড গোস, রংধনু। দ্য রেইনবো কামস অ্যান্ড গোস, অ্যান্ড লাভলি ইজ দ্য রোজ, দ্য মুন ডথ উইথ ডিলাইট। Look round her when the heavens are bare, waters on a starry night are beautiful and fair. The sunshine is a glorious birth, but yet I know, wherever I go, that there hath passed away a glory from the earth. একটু বাংলা বলি। দ্বিতীয় স্ট্যাঞ্জায় তিনি যে কথা বলছে, ওকে, রংধনু উঠে আবার চলে যায়, রোজ আগের মতো এখনও সুন্দর, চাঁদ এখনও আকাশে ওঠে কিন্তু আকাশে সুন্দর আলো দেয়, এবং আকাশকে শূন্য দেখায়। আকাশ কখনো শূন্য থাকে, কখনো চাঁদের দ্বারা ঘেরা থাকে, কখনো এগুলো সব কিছু সুন্দর দেখায়। আজ পর্যন্ত সূর্যের যে আলো, এগুলো খুব গৌরবময়, ঠিক আছে। তারপরও আমি জানি যে অতীতে যে একটা গ্লোরি ছিল সব কিছুর মধ্যে, সেটা এখন আর নাই। এই কথাটা তিনি বলবেন। ওকে, সো দ্য রেইনবো কামস অ্যান্ড গোস, অ্যান্ড লাভলি ইজ দ্য রোজ, দ্য রোজ ইজ লাভলি সিম্পলি। The moon the moon does with delight look round her when the heavens are bare. এখানে heavens stand for sky, আকাশ, and bare মানে শূন্য আকাশ। এখানে bare মানে naked না, bare মানে খালি, শূন্য আকাশ। Waters on a starry night are beautiful and fair. তাহলে একটা ওয়াটার্স, মনে করো যে পানি, পুকুরের পানি হোক, বিশেষ করে নদীর পানি, সমুদ্রের পানি, রাতের বেলা যখন চাঁদের আলো সমুদ্রের পানিতে পড়ে বা নদীর পানিতে পড়ে, যারা এই সিনগুলো দেখেছো কোথাও কোনো ট্যুরে গিয়ে বা যাদের বাড়ি নদীর আশেপাশে, তারা দেখবা যে চাঁদনি রাতে চাঁদের আলো যদি পানিতে পড়ে, পানির যে একটা মুভমেন্ট আছে, এটা খুব সুন্দর লাগে। তো এইটা লুকিং বিউটিফুল অ্যান্ড ফেয়ার, ফেয়ার মানেও বিউটিফুল। আচ্ছা, দ্য সানশাইন ইজ এ গ্লোরিয়াস বার্থ। সানশাইন ইজ এ গ্লোরিয়াস বার্থ মানে সূর্যের যে কিরণ, এটা হচ্ছে একটা গৌরবময় জন্ম। কেন রে? আমরা জানি যে অনেক সময় সূর্য উঠাকে জন্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়, সূর্য ডুবাকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। কেন? সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন দিনের জন্ম হয়, আর সূর্য ডুবার সঙ্গে সঙ্গে একটা দিনের শেষ হয়ে যায়, অর্থাৎ দিনের মৃত্যু হয়ে যায়, এরকম বলা হয়। দ্যাটস ওয়াই দ্য সানশাইন, যেহেতু সূর্য উঠতেছে, সূর্যের আলো, এটাকে বলা হচ্ছে একটা গ্লোরিয়াস বার্থ, মানে নতুন একটা দিনের সূচনা। দ্য সানশাইন ইজ এ গ্লোরিয়াস বার্থ। তো এগুলো বলার পর বলতেছে, বাট ইয়েট, কিন্তু তবুও, আই নো, আমি জানি, হোয়ার এভার আই গো, আমি যেখানে যাই না কেন, দ্যাট, যে দেয়ার হ্যাভ পাস্ট অ্যাওয়ে আ গ্লোরি ফ্রম দ্য আর্থ,
যে এই পৃথিবী থেকে, এই সবুজ পৃথিবী থেকে যে একটা একটা গৌরবময় বিষয় যেটা আমরা আগে ফিল করতাম, এটা চলে গেছে। বুঝতে পারছো? তো আমরা ইংলিশ এক্সপ্লেনেশনটা পড়ি। রেইনবোস অ্যাপিয়ার অ্যান্ড ডিসঅ্যাপিয়ার, রোজেস আর বিউটিফুল, দ্য মুন লুকস অ্যারাউন্ড উইথ জয় ইন এ ক্লিয়ার স্কাই, waters reflecting the stars are deeply lovely, and every sunrise is a gorgeous new beginning. Every sunrise or sunshine is a gorgeous new beginning. Okay, and yet I am aware that no matter where I wander মানে ঘোরাঘুরি করা, চলাফেরা করা, some shining light has left this world. কিছু গ্লোরি তো চলে গেছে, মানে যদিও সেম জিনিস এখনো আছে যেটা আমি আমার বাল্যকালে দেখেছি, যদিও সেম জিনিস এখনো দেখা যাচ্ছে, তারপরও আমি একদম আই অ্যাম কনসিয়াস, আই অ্যাম কনফার্ম অ্যান্ড আই অ্যাম শিওর দ্যাট দেয়ার ইজ something is missing from this glorious earth, মানে ফ্রম দিস নেচার। বুঝতে পারছো? তারপর হচ্ছে সেকেন্ড স্ট্যান্সা, দেখো বুঝে আসছে তো, এগুলো তো সহজ কথায় বাংলায় বলে দিচ্ছে, আবার সাইডেও আছে, এটা বুঝতেই পারবো। তারপর দেখো নাও, এখন স্পিকার বলতেছে নাও, while the birds thus sing a joyous song, and while the young lambs bound as to the tabor's sound, to me alone there came a thought of grief, a timely utterance gave that thought relief, and I again am strong. The cataracts blow their trumpets from the steep, no more shall grief of mine the season wrong. I hear the echoes through the mountains throng, the winds come to me from the fields of sleep, and all the earth is gay, land and sea give themselves up to jollity, and with the heart of May doth every beast keep holiday. Thou child of joy, shout round me, let me hear thy shouts, thou happy shepherd boy. তো এখন এই স্ট্যান্ডাতে স্পিকার অন্যদিকে চলে গেছে, ঠিক আছে? স্পিকার আজকে পাখির ডাক শুনে শুনে কিছু ভাবতেছে, পাখির ডাক শুনে ভাবতেছে, ভাবার পর তার মাঝে একটা শোকের ছায়া চলে আসতেছে, কিছু ফিল করতে পারতেছে, কিছু ফিল করতে পারতেছে না, আবার এগুলো শুনে তার মধ্যে একটা আনন্দ কাজ করতেছে। আবার সে মাঠে যে রাখাল বয়, যে শেফার্ড বয়, ছোট শেফার্ড বয়, ইয়াং, সে তার চাইল্ডহুড, এটা সে যে শিপ চালাচ্ছে, সেগুলো দেখে আবার সে আনন্দিত হচ্ছে, তাকে আবার হ্যাপি বলতেছে সে। দেখো টুডে, আজকে, নাও মিন্স টুডে, আজকে, হোয়াইল আই লিসেন্ড টু দ্য স্প্রিং বার্ডস হ্যাপিলি সিঙ্গিং, যখন আজকে কবি প্রকৃতিতে দাঁড়িয়ে বা প্রকৃতির ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে যখন পাখির গান গাওয়া শুনতেছে, অ্যান্ড ওয়াস্ট দ্য নিউ ল্যাম্পস হপিং অ্যারাউন্ড, যে 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 ল্যাম্পগুলো আছে, যে ভেড়াগুলো আছে, এগুলো সব দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অ্যাজ ইফ দে ওয়ার ডান্সিং টু দ্য বিট অফ এ ড্রাম। এই যে ভেড়ার ঘুরে বেড়ানো, এই ঘুরে বেড়ানো বা ভেড়ার মুভমেন্ট, ভেড়ার চলাফেরা করা, এইগুলো দেখে কবির মনে হচ্ছে যে, মনে হয় যে কোনো ড্রামের মধ্যে বিট করলে তালে তালে যেমন নাচে না মানুষ, বক্সের সাউন্ডে যেমন তালে তালে তাল মিলিয়ে নাচে, এরকম কেউ একজন যেন ড্রাম বাজাচ্ছে, আর এইগুলোর তালে তালে যেন ভেড়াগুলো চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করতেছে, এটা তিনি ফিল করতেছেন। ওকে ওকে সো এখানে বলছে যে ট্যাবোর্স সাউন্ড, এখানে ট্যাবোর্স 3 নম্বর লাইনে, ট্যাবোর্স মিন্স ড্রাম, ট্যাবোর্স ইজ এ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট লাইক ড্রাম, ট্যাবোর্স সাউন্ড, দ্য সাউন্ড অফ এ ট্যাবোর, দ্য সাউন্ড অফ এ ড্রাম। ওকে, আচ্ছা দেখো তারপর কি বলছে, আই ওয়াজ স্ট্রাক বাই আ মার্নফুল থট। এগুলো শোনার পর, এগুলো দেখার পর আমার মাঝে একটা মার্নফুল থট, অর্থাৎ চোখের ছায়া, দুশ্চিন্তা চলে আসলো। আই সুন এক্সপ্রেসড দ্যাট থট, আ টাইমলি আটারেন্স গেভ দ্যাট থট রিলিফ। একটা সময়ের একটা সাউন্ড আমাকে ওই গ্রিফ থেকে রিলিফ দিল, মুক্তি দিল। এই দেখো 4 নম্বর এবং 5 নম্বর লাইন। 4 নম্বর লাইনে বলছে, টু মি অ্যালোন দেয়ার কেম এ থট অফ গ্রিফ। এগুলো দেখার পর আমার মাঝে একটা দুশ্চিন্তা চলে আসলো। আর টাইমলি আটারেন্স গেভ দ্যাট থট রিলিফ, সেই দুশ্চিন্তাকে একটা সময়ের একটা বিষয়, সেটা থেকে আমাকে রিলিফ দিল। অ্যান্ড আই এগেন অ্যাম স্ট্রং, আমি আবার সতেজ হয়ে গেলাম, মানে একটু দুঃখী হলাম, আবার অন্য কিছু একটা দেখেছি বা ভেবেছি, আমি আবার সতেজ হয়ে গেলাম, সেই কথা বলতেছে। সো আই সুন এক্সপ্রেসড দ্যাট থট হুইচ মেড মি ফিল বেটার, অ্যান্ড নাও আই হ্যাভ রিগেইনড মাই স্ট্রেংথ। বুঝতে পারছো, আমি আবার নতুন করে আমার
ক্ষমতা ফিরে পেলাম। কিভাবে? দ্য ক্যাটারাক্টস ব্লো, ক্যাটারাক্টস মানে কি পড়ছিলাম ওই কবিতায় বলো তো নেন্সি? গত কবিতায় ক্যাটারাক্টস মানে কি পড়ছিলাম, কে বলতে পারবা? ক্যাটারাক্টস, ক্যাটারাক্টস মানে কি? ঝর্ণা। ক্যাটারাক্টস মানে ঝর্ণা, ফাউন্টেন, ঠিক আছে? ক্যাটারাক্টস মানে ফাউন্টেন বা স্প্রিং, ঝর্ণা বলা হয়। দ্য ক্যাটারাক্টস ব্লো দেয়ার ট্রুম্পেটস ফ্রম দ্য স্টিপ, নো মোর শ্যাল গ্রিফ অফ মাইন দ্য সিজন রং। মানে এই যে, হ্যাঁ লুবনা বলো, লুবনা বলো। না ভাইয়া আমার চাপ লেগে আচ্ছা ওকে, নো প্রবলেম। তো বুঝতেছো তো নাকি? যেগুলো শুনতেছো এগুলো বোঝা যাচ্ছে তো? সহজ এগুলা কথা। জি ভাইয়া বুঝতে তোমার পারছি। মনের যে কথা, আমার মনের যে কথা, প্রকৃতি সম্পর্কে যা দেখতেছো কবি ওইগুলাই বলতেছে, কারণ সে প্রকৃতিরই কবি আর তার ভাষাগুলোও সহজ, এই জন্য সে নর্মালি এভাবেই বলতেছে। তো বলতেছে এগুলো দেখার পর আমি একটা দুশ্চিন্তা করলাম, তারপর আবার ক্যাটারাক্টের দিকে তাকালাম, তো আমার মন ফ্রেশ হয়ে গেল, আমি আবার স্ট্রং হয়ে গেলাম, কারণ প্রকৃতি যে হিল করতে পারে মানুষকে, এটা। সো দ্য ক্যাটারাক্টস ব্লো দেয়ার ট্রুম্পেটস ফ্রম দ্য স্টিপ, নো মোর শ্যাল গ্রিফ অফ মাইন দ্য সিজন রং, আই হিয়ার দ্য ইকোস থ্রু দ্য মাউন্টেন্স থ্রং, থ্রং মানে হচ্ছে ক্রাউড, মানে ভিড়। দ্য উইন্ডস কাম টু মি ফ্রম দ্য ফিল্ডস অফ স্লিপ, অ্যান্ড অল দ্য আর্থ ইজ গে, ল্যান্ড অ্যান্ড সি give themselves up to jollity, and with the heart of May doth every beast keep holiday. ওকে, এখান থেকে থাক এগুলো, তারপর দেখি সামনে দেখো। আপ অন দ্য মাউন্টেন্স মানে পাহাড়ের উপর থেকে, দ্য ওয়াটারফলস মানে স্প্রিং, ঝর্ণা, দ্য ওয়াটারফলস মেক নয়েজেস লাইক দ্য সাউন্ড অফ ট্রুম্পেটস, মানে বিজয়ের বাজনার মতো এই যে পানি, ঝর্ণার পানি যে পড়ার একটা শব্দ আছে না, এটাকে তিনি বলতেছে। I will stop doing the lovely spring of disservice by being sad. I can hear the mountains echoing. আমি মানে পাচ্ছি যে পাহাড়গুলো চতুর্দিকে, যে প্রকৃতিতে যে পাহাড়গুলো, কারণ তোমরা জানো যে ইংল্যান্ডে বা ইউরোপিয়ান ম্যাক্সিমাম কান্ট্রিতে পাহাড়ি এলাকা বেশি, মানে মাউন্টেনাস প্লেস বেশি, আর ওগুলোতে প্রাকৃতিক সাইডগুলো ওই জায়গাতে, কারণ এরকম পাহাড়ি এলাকায় তো আর শহর গড়ে উঠবে না। উঠেছে অনেক জায়গায় গড়ে, যেখানে পাহাড়ি এলাকায় শহর গড়ে উঠেছে ওখানে পাহাড় আর পাহাড় নেই, বুঝতে পারছো? ওটা আর্টিফিশিয়াল বিউটি হয়ে গেছে, ওটা ন্যাচারাল বিউটি নেই, ওটা আর্টিফিশিয়াল বিউটি হয়ে গেছে, হিউম্যান ক্রিয়েটেড বিউটি, বুঝতে পারছো? তো তিনি এখন এই প্রকৃতির সাইডগুলোর দিকে দেখে, যে তিনি পানি পড়ার শব্দ চতুর্দিকে ইকো হচ্ছে, এগুলো তিনি শুনতেছেন আর তার মন ভালো হয়ে যাচ্ছে। আই ক্যান হিয়ার দ্য মাউন্টেন্স ইকোয়িং, দ্য উইন্ডস সিম টু কাম স্ট্রেইট আউট অফ দ্য ল্যান্ড অফ ড্রিমস। তিনি এই গ্রিন ল্যান্ডগুলোকে ল্যান্ড অফ ড্রিমস বলতেছে। কল্পিত কেন ল্যান্ড অফ ড্রিম বলতেছে? শাইনিং ল্যান্ড, মানে সবুজ সবুজে ভরে গেছে চতুর্দিকে, দেখতে সুন্দর লাগতেছে, যেটাকে তিনি বলতেছে যে হ্যাভেনলি লাইট দ্বারা প্রকৃতি মোড়ানো, প্রথম স্ট্যান্ডাতে যেটা পড়লাম এইরকম। তো বলতেছে বাতাস আসতেছে কোথায় থেকে? বাতাস আসতেছে এইরকম ল্যান্ড অফ ড্রিম থেকে, অর্থাৎ মিডো থেকে, ল্যান্ডস্কেপ গ্রিন ল্যান্ড থেকে বাতাস আসতেছে, এবং পাহাড়ের যে ঝর্ণা পড়ার যে শব্দ সাউন্ড, এটা পাহাড় থেকে ইকো হয়ে আসতেছে এটা। অ্যান্ড দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ হ্যাপি, এবং পুরা গ্রিনল্যান্ড, পুরা নেচারটাকে কী লাগতেছে? হ্যাপি লাগতেছে। অ্যান্ড দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ হ্যাপি, তার মানে অ্যান্ড অল দ্য আর্থ ইজ গেই, এখানে গেই মানে হচ্ছে হ্যাপি, GAY, গেই মানে কি রে? হ্যাপি। অ্যান্ড দ্য অল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ গেই, ল্যান্ড অ্যান্ড সি গিভ দেমসেলভস আপ টু জলিটি। তারপরে বলতেছে দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য ওশান অ্যালাইক আর জলি, মানে জয়াস, সেটা ভূমি হোক বা জলপথ হোক, উভয়কে হ্যাপি লাগতেছে, বুঝতে পারছো? অ্যান্ড এভরি লিভিং ক্রিয়েচার শেয়ার্স দ্য জয় অফ মে, মে মানে মে মাস, মে মাসে প্রকৃতি সুন্দরভাবে সাজে, এই কথা তিনি বলতেছে যে প্রকৃতি যে সুন্দর লাগতেছে, সুন্দরভাবে সেজেছে। তো এই প্রকৃতির যে একটা বিউটি, এটা সব সৃষ্টি কী করতেছে? শেয়ার করতেছে। So land and sea give themselves up to jollity, and with the heart of May doth every beast keep holiday. মানে প্রত্যেকটা প্রাণী, মানে এভরি লিভিং ক্রিয়েচার, এখানে বিস্ট, BEAST, বিস্ট মানে অ্যানিম্যাল, এখানে অ্যানিম্যাল দ্বারা লিভিং ক্রিয়েচার, সবগুলো জীবন্ত ক্রিয়েচার, সৃষ্টি, সবাই কী করতেছে? তাদের আনন্দ ভাগাভাগি করতেছে। ডথ এভরি বিস্ট কিপ হলিডে, মানে তাদের জন্য আনন্দের দিন চলতেছে, বুঝতে পারছো? এই মে মাসে এই কথা। দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য ওশান অ্যালাইক আর জলি, অ্যান্ড এভরি লিভিং ক্রিয়েচার শেয়ার্স দ্য জয় অফ মে, বুঝতে পারছো? এবার তিনি বলছে দাউ মানে ইউ, দাউ চাইল্ড অফ জয়, ওকে, ইউ হ্যাপি চাইল্ড, দাউ চাইল্ড অফ জয়, ইউ হ্যাপি চাইল্ড, শাউট রাউন্ড মি, আমার আশেপাশে, আমার চতুর্দিকে চিৎকার করো। লেট মি হিয়ার দাই শাউটস,
আমাকে তোমার শব্দ শুনতে দাও, দাও হ্যাপি শেফার্ড বয়, অ্যান্ড ইউ গ্লিফুল, ইউ চেয়ারফুল, ইউ হ্যাপি ইয়াং শেফার্ড। তো দেখতেছে ভেড়াগুলোকে যেই শেফার্ড, যে রাখাল বয় মাঠে চড়াচ্ছে, তাকে ইন্ডিকেট করে বলতেছে স্পিকার যে ইউ ইউ আর হ্যাপি, ইউ হ্যাপি চাইল্ড, ইয়েল জয়াসলি। ইয়েল ইয়েল মিন্স শাউট, মানে চিৎকার করো বা হাসাহাসি করো, আনন্দ করো, এরকম কিছু। ইয়েল জয়াসলি, অ্যান্ড লেট মি হিয়ার ইউর ইয়েলিং, লেট মি হিয়ার ইউর সাউন্ড, ইউর শাউটিং, ইউ গ্লিফুল ইয়াং শেফার্ড। এই যে তাহলে এই স্ট্যান্ড থেকে আমরা কি জানলাম? তো তিনি পাখির গান শুনতেছে, ভেড়ার হাঁটাহাঁটি দেখে ভাবতেছে ভেড়াগুলো মনে হয় কোনো ড্রামের শব্দ শুনে তালে তালে হাঁটতেছে। এগুলো দেখে তার মধ্যে একটা দুঃখ কাজ করলো বা দুশ্চিন্তা কাজ করলো, কারণ সে এখন ওল্ড ম্যান, সে আর তো আর অনুভব করতে পারতেছে না। হঠাৎ করে তিনি পাহাড়ের দিকে, ঝর্ণার দিকে তাকালেন। ঝর্ণার দিকে তাকানোর পরপরেই তার মুড ভালো হয়ে গেল, সে আবার রিফ্রেশ হয়ে গেল তার মুড। সে শুনলো যে ঝর্ণার পানি পড়ার শব্দ পাহাড় দিয়ে ইকো হয়ে আসতেছে, তারপরে এইরকম সবুজ ভূমি থেকে বাতাসের শব্দ আসতেছে, এবং পুরা পুরা প্রকৃতি খুবই হ্যাপি। জলভাগ হোক বা স্থলভাগ হোক, সবাই হ্যাপি, এবং সবগুলা ক্রিয়েচারেই, লিভিং ক্রিয়েচার এই প্রকৃতির এই বিউটিকে, মে মাসের এই বিউটিকে এনজয় করতেছে। এবং তারপর তিনি একজন রাখাল বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, দাউ চাইল্ড অফ জয়, ইউ আর এ হ্যাপি চাইল্ড, ওকে, ইউ আর ভেরি হ্যাপি বিকজ ইউ আর এ স্মল ইয়াং বয়, শাউট রাউন্ড মি, লেট মি হিয়ার দ্য শাউটস, দাউ হ্যাপি শেফার্ড বয়। এই এতটুকু, এখানে কোনো ক্রিটিক্যাল কোনো বিষয় নেই, ওকে। তারপর দেখো নেক্সট স্ট্যান্জা, দেখো নেক্সট স্ট্যান্জাতে বলতেছে, ইয়ে ব্লিসড ক্রিয়েচার্স, ye blessed creatures, I have heard the call you to each other make. I see the heavens laugh with you in your jubilee. My heart is at your festival. My head hath its coronal. The fullness of your bliss I feel it all. Oh, evil day, if I were sullen while earth herself is adorning this sweet May morning, and the children are calling on every side, in 1,000 valleys far and wide, fresh flowers, while the sun shines warm, and the babe leaps up on his mother's arm. I hear, with joy I hear, but there is a tree of many, one, a single field which I have looked upon. Both of them speak of something that is gone. The pansy at my feet doth the same tale repeat. Whither is fled the visionary gleam? Where is it now, the glory and the dream? এখন তিনি যেই বিউটিগুলো, মে মাসের যে বিউটিগুলো তিনি দেখবেন, যে দৃশ্যগুলো প্রকৃতিতে দেখবেন, এগুলো দেখে তিনি আবার ওই একটা কথাই বলবেন যে সবগুলোই সুন্দর, সবগুলোই কিউট, স্মার্ট, এখনও ঠিকঠাক আছে, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি অনেক কিছুর অনুপস্থিতি পাচ্ছি এটাতে। মানে প্রকৃত ওই জিনিসগুলো মানে আমি পাচ্ছি না, কারণ আমি তো আর আমার বাল্যকালের যে পাওয়ার ছিল একটা, ওটা তো আর এখন নেই। এইগুলোই তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন। ইউ লাকি, ইয়ে ব্লিসড ক্রিয়েচার, প্রকৃতি সবগুলো সৃষ্টিকে লক্ষ্য করে বলতেছে স্পিকার, ইউ লাকি হোলি লিভিং থিংস, পবিত্র তোমরা যে সৃষ্টি, তোমরা সবাই লাকি। আই হ্যাভ হার্ড ইউ কলিং টু অ্যানাদার ওয়ান, টু অন অ্যানাদার। আই হ্যাভ হার্ড ইউ কলিং টু অন অ্যানাদার, আমি তোমাদেরকে এইভাবে শুনতেছি, আমি শুনতেছি যে তোমরা একজন আরেকজনকে ডাকতেছো। আই ক্যান সি হ্যাভেন ইটসেলফ লাফিং উইথ ইউ অ্যাজ ইউ সেলিব্রেট। হ্যাভেন মানে হচ্ছে, এখানে হ্যাভেন মানে সরাসরি স্বর্গও হতে পারে, আবার সরাসরি আকাশও হতে পারে, যে আকাশ তোমাদের দিকে দিকে হাসতেছে, অথবা স্বর্গ তোমাদের দিকে দেখে হাসতেছে। কেন তোমরা যে এই মে মাসের যে আনন্দ, যে সৌন্দর্য, এগুলোকে যে সেলিব্রেট করতেছো, প্রকৃতির এক সৃষ্টি আর এক সৃষ্টিকে সেলিব্রেট করতেছো, মে মাসের এই প্রাকৃতিক বিউটি, এগুলো দেখে আকাশ বা হ্যাভেন তোমাদেরকে এনজয় করতেছে, তোমাদের দিকে দেখে আনন্দ পেয়ে হাসতেছে। তারপর বলতেছে, এই কবি বলতেছে, মাই হার্ট ইজ অ্যাট ইউর ফেস্টিভ্যাল মানে এখানে অনুষ্ঠান, এটা তোমরা জানো যে তোমাদের এই পার্টি, আমার হৃদয় ওখানে চলে গেছে। তো বলতেছে, মাই হার্ট রিজয়েসেস উইথ ইউ, আমার যে হৃদয়, এটা নতুন করে তোমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেছে, তোমাদের জয় ফিল করতেছে। অ্যান্ড মাই হেড ফিলস ক্রাউন্ড উইথ ইউর হ্যাপিনেস। তিনি বলছেন, মাই হেড হ্যাথ ইটস করোনাল,
মাই হেড হ্যাড ইটস কর্নার, মানে আমার মাথায় এবং আমার মনে তোমাদের আনন্দ গেঁথে বসেছে, এটা হচ্ছে সোজা সোজা এক্সপ্লেনেশন। তারপর দ্য ফুলনেস অফ ইউর ব্লিস আই ফিল ইট অল, তিনি বলতেছেন আই ফিল ইউর ডিলাইট কমপ্লিটলি, সোজা কথা। দ্য ফুলনেস অফ ইউর ব্লিস, অফ ইউর বলতে একজনের না, পুরো প্রকৃতির যে আনন্দ তিনি যে দেখতে পারতেছেন, যে সবাই মনে হয় যেন একজন আরেকজনের কাছে আনন্দ ভাগাভাগি করতেছে, একজন আরেকজনের কাছে বলতেছে এই লিভিং থিংসগুলো, হ্যাঁ, এবং আকাশ এগুলো দেখে হাসতেছে বা হ্যাভেন এগুলো দেখে হাসতেছে, হ্যাঁ আমি তোমাদের এটা ফিল করতে পারি, বা তোমাদের এই বিষয়গুলো আমার মাথায় আছে, আমার হৃদয়ে আছে, বুঝতে পারছো? এবং তোমাদের মানে যে আনন্দটা, তোমরা যে আনন্দ পাচ্ছ এই মে মাসের প্রকৃতিতে যে একটা আনন্দ চলতেছে, এটা আমি ফিল করতেছি, কমপ্লিটলি ফিল করতেছি। সো দ্য ফুলনেস অফ ইউর ব্লিস আই ফিল ইট অল, আমি এটা কমপ্লিটলি মনে করতে পারতেছি। তারপরে ও এভিল ডে if I were sullen while earth herself is adorning this sweet May morning and the children are calling on every side, বুঝতে পারছো? তো তিনি বলতেছেন I would be a terrible thing indeed if I were to suck while the world dresses herself up so beautifully on this gorgeous May morning, বুঝতে পারছো? তো দেখো তিনি বলতেছেন যে ও ইভিল ডে বলতে এই যে ইভিল ডে কেন বলতেছেন, দেখো কবির এক্সপ্রেশন হচ্ছে আমি যদি এখন ইয়াং থাকতাম তাহলে আমি এই প্রকৃতির সাজে আমিও সাজতে পারতাম, আমি এনজয় করতে পারতাম। আমি এখন বয়স্ক হয়ে গেছি, আমার এই বর্তমান সময়টাকে তিনি ইভিল ডে বলতেছেন, কারণ তিনি ওল্ড হয়ে গেছেন, ছোটোবেলার যে একটা পাওয়ার ছিল, হ্যাভেনলি পাওয়ার ছিল, ওইটা আর তার মাঝে নেই, এই কারণে তিনি সরাসরি জয়েন করতে পারতেছে না, শেয়ার করতে পারতেছে না, এই জন্য তিনি বলতেছেন ও ইভিল ডে ইফ আই ওয়ার সুলেন while earth herself is adorning this sweet May morning and the children are calling on every side, পরে যাচ্ছে দেখো যে when the entire world is dressing by the new beauty of nature, right now I am very sad, I am unable to be dressed by the beauty of nature because I am an old person right now, মানে ওই ক্ষমতা আর আমার নেই। তো এই কথাটা বলছেন it would be a terrible thing indeed if I were to suck while the world dresses herself up so beautifully on this gorgeous May morning, মে মাসের এই সকালগুলোতে, ঠিক আছে, and while children everywhere are picking flowers in thousands of valleys all across the world, কারণ মে মাসে ফুল ফুটেছে, স্প্রিং, তো বাচ্চারা তো বিভিন্ন ভ্যালি মানে পাহাড়ের উপত্যকায় এরকম বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ফুল উঠাবে, এটাই স্বাভাবিক। তো এই কথা বলছে and the children are calling on every side in 1,000 valleys far and wide fresh flowers, বুঝতে পারছো, একদম ফ্রেশ ফ্লাওয়ার। তাহলে বাচ্চারা কি করতেছে রে এই মে মাসের মর্নিংয়ে, সকালবেলা যে ফুল সতেজ ফুল ফুটেছে বিভিন্ন পাহাড়ের ভ্যালিতে দূরে এবং কাছে গিয়ে তারা কি করতেছে, ফুল কালেক্ট করতেছে, পিকিং ফ্লাওয়ার্স ইন থাউজেন্ডস অফ ভ্যালিস অল অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যেখানে এই মে মাসের স্প্রিংয়ের প্রভাব পড়েছে তারা এই কাজ করতেছে, বুঝতে পারছো? তারপর কি বলতেছে হোয়াইল দ্য সান শাইনস ওয়ার্ম, কারণ এরকম সময় সূর্য খুব উষ্ণভাবে, সানশাইনটাও খুব উষ্ণ সকালবেলা মে মর্নিং, দ্য বেব লিপস আপ অন হিজ মাদার্স আর্ম, দ্য বেব মানে বেবি, ইনফ্যান্ট শিশু, আই হিয়ার উইথ জয় আই হিয়ার, বুঝতে পারছো, এগুলো তিনি শুনতেছেন। তো তিনি বলতেছেন অ্যান্ড হোয়াইল দ্য সান শাইনস অ্যান্ড লিটল বেবস বাউন্স ইন দেয়ার মাদার্স আর্ম I hear all this celebration with delight, এগুলো আমি সব শুনতেছি আনন্দের সহিত, এগুলো আমি সেলিব্রেট করতেছি, আমি এখনও শুনতেছি, এই বয়সেও শুনতেছি। বাট there is a tree of many one, a single field which I have looked upon, both of them speak of something that is gone, বুঝতে পারছো? যে এখন আমি এই যে গাছগুলোর দিকে তাকাচ্ছি, কোনো একটা জিনিসের দিকে তাকাচ্ছি, আমি কিছু জিনিস পাচ্ছি যেটা চলে গেছে, যেটা ফেডেড অ্যাওয়ে, যেটা পৃথিবী থেকে মনে হয় যেন এই প্রকৃতি থেকে চলে গেছে, যেটা আমি রাইট নাও এনজয় করতে পারতেছি না, বুঝতে পারছো, কারণ তিনি বয়স বেড়েছে ওনার। বাট দেয়ার ইজ এ সিঙ্গেল ট্রি আউট অফ অল দ্য ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, আ সিঙ্গেল ফিল্ড আই ওয়ান্স শ, both of them remind me that something has gone missing for me. দেখো যে কোনো একটা গাছ ধরে নাও প্রকৃতির, বা যে কোনো প্রকৃতির একটা অংশ ধরে নাও, যেটার দিকে আমি তাকাচ্ছি তাকে সুন্দর দেখতেছি, ঠিক আছে, কিন্তু কমপ্লিটলি সুন্দর দেখতে পারতেছি না, কারণ ছোটোবেলায় আমি যেভাবে দেখতাম ওটা দেখতে পারতেছি না, ওটা চলে গেছে, আমার চোখে চলে গেছে, কিন্তু একটা শিশুর চোখে চলে যায়নি, কারণ শিশু তো এখন শিশু,
সে তো ঠিকই এনজয় করতেছে, আমি পারতেছি না, এই কথাটা বলতেছে। ওকে, সো ওয়ান্স আই শ both of them রিমাইন্ড মি, এই গাছ হোক বা ল্যান্ড হোক, এগুলো আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে দ্যাট সামথিং হ্যাজ গন মিসিং ফর মি, আমার জন্য, আমি যে বয়স্ক হয়েছি, বড় হয়েছি, আমার জন্য এই প্রকৃতিতে কিছু একটা জিনিস আমি খুঁজে পাচ্ছি না, আছে কিন্তু আমি পাচ্ছি না। ওকে, সেটা কি? দ্য প্যান্সি অ্যাট মাই ফিট ডথ দ্য সেম টেল রিপিট। বুঝতে পারছো? তিনি বলতেছেন যে দ্য লিটল ফ্লাওয়ার আই সি অ্যাট মাই ফিট টেলস মি দ্য সেম থিং। দ্য প্যান্সি, প্যান্সি মানে ঝরে যাওয়া ফুল, মানে পায়ের গোড়ায় অথবা ছোটো ছোটো যে ঘাস ফুল হয় না, বা ছোটো ছোটো ফুল হয় যেগুলো হাঁটার সময় আমাদের পায়ের নিচে মনে হয়। তো তিনি বলতেছেন আমি শুধু এটা বলতেছি না, বা প্রকৃতি বলতেছে না, গাছ বলতেছে না, বড় বড় গাছ বলতেছে না, এই ছোটো ছোটো ফ্লাওয়ারও আমাকে এটা বলতেছে যে শোনো, তোমার জন্য কিছু হারিয়ে গেছে, তুমি বয়স্ক হয়েছো, এখন ছোটোবেলায় যে ফিল নিছো এটা আর নিতে পারবে না, এটা বলতেছে। সো দ্য লিটল ফ্লাওয়ার আই সি অ্যাট মাই ফিট, আমার পায়ের গোড়ায়, টেলস মি দ্য সেম থিং, যেটা আমি ভাবতেছি যে আমার জন্য সামথিং হ্যাজ গন মিসিং ফর মি, এই একই কথা আমাকে বলতেছে। ওয়াইদার ইজ ফ্লিড দ্য ভিশনারি গ্লিম, ভিশন মানে কি রে, বলা যে কল্পিত শক্তি, একটা পাওয়ার, একটা অনুভূতি, একটা জাগরণ, মহাজাগরণ নিজের হৃদয়ে উঠে, তো এটার কথা বলতেছে। ওয়াইদার ইজ ফ্লিড দ্য ভিশনারি গ্লিম, সেই ছোটোবেলার আমার সেই শক্তির, সেটা কোথায় পালিয়ে গেছে, কোথায় হারিয়ে গেছে। হোয়ার ইজ ইট নাও, এটা এখন কোথায়। দ্য গ্লোরি অ্যান্ড দ্য ড্রিম, সেই গৌরব এবং সেই স্বপ্ন আমার ছোটোবেলার। সে ভীষণ বলতে কোনো কিছুকে দেখার ক্ষমতা, যেমন ভিশনকে ড্রিমও বলা হয়, যে স্বপ্নে যেমন দেখা যায় অনেক কিছু, বাস্তবে দেখা যায় না, এরকম একটা পাওয়ার, কোনো কিছু দেখার ক্ষমতা। তো তিনি বলতেছেন যে হোয়ার হ্যাজ দ্যাট ট্রান্সেন্ডেন্ট ইলুমিনেশন অফ ওয়ান্স শ গন, এক সময় ছোটোবেলায় যে জিনিসটা দেখেছিলাম, কোথায় সেটা, যেটা চলে গেছে, চলে গেছে, হারিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে। হোয়ার ইজ দ্যাট লুমিনাস ড্রিম লাইক ভিশন নাও, যে বিউটিফুল একটা ড্রিম লাইক একটা ভিশন ছিল, একটা কল্পিত শক্তি ছিল, একটা নজর ছিল আমার, যেটা প্রকৃতির দিকে দেখতে পারতাম, সেটা এখন কোথায়। তিনি বাল্যকালের কথা বলতেছেন এখানে, বুঝতে পারছো, যেটা আমি প্রথমেই তোমাদেরকে বলে দিয়েছি, মেইন মন্ত্রস্বরূপ ওটা। তো এখন তিনি বলতেছে দেখো আমাদের জন্ম কোথায় হয়েছিল আর কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। দেখো, আওয়ার বার্থ ইজ বাট আ স্লিপ অ্যান্ড আ ফরগেটিং, দ্য সোল দ্যাট রাইজেস উইথ আস, আওয়ার লাইফস স্টার, hath had elsewhere its sitting, and cometh from afar, not in entire forgetfulness, and not in utter nakedness, but trailing clouds of glory do we come from God, who is our home. Heaven lies about us in our infancy, shades of the prison house begin to close upon the growing boy, but he beholds the light, and whence it flows, he sees it in his joy. The youth who daily farther from the east must travel still is nature's priest, and by the vision splendid is on his way attended. At length the man perceives it die away and fade into the light of common day. এখান থেকে তিনি বলবেন যে আমাদের আত্মা কোথায় ছিল, কোথা থেকে কোথায় আসছে, কিভাবে আত্মার থেকে আমাদের আত্মা হ্যাভেন থেকে কিভাবে আসলো, হ্যাভেন থেকে কিভাবে ডিস্টেন্স তৈরি হলো, কেন হলো, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো ইনশাআল্লাহ। নেক্সট